Okay, good afternoon everyone. So here we are going to discuss about the transpiration chapter, which is fourth chapter in your paper number 2, plant physiology, in which we had a discussion of 3 chapters: ascent of sap, plant water relationship, and introduction. You can find those video on YouTube. So I am sure it will not be difficult for you to understand what is transpiration, because in previous chapter, ascent of sap, I have said transpiration word many times, because mainly the transpiration is responsible for ascent of sap, because transpiration pool theory they had given you in chapter number 3, which we discussed already. So I am just giving you the recall that we have discussed about transpiration somehow. So here we are going to discuss more about physiological sense of transpiration, because the physiology is sort of biochemical type of reactions, the group of biochemical reactions when work together in order to carry out certain physiological phenomenon. You know very well about photosynthesis, you know very well about respiration, you know very well about seed germination. Likewise, the topic transpiration is also the physiological phenomenon. I would show you your syllabus of University of Pune, Savitribai Phule Pune University, in which they have shown you or given you 8 to 9 points, and some points we have already discussed. Here we are going to discuss in detail about definition, types, stomata structure, and actually the 4.4, that is mechanism of opening and closing of stomata, which is very important VVIMP topic in this chapter, and factors which are affecting on transpiration, significance or use of transpiration for plants, anti-transpirants, guttation and exudation. So you must have heard about guttation and exudation in previous lecture, so no problem if you are new to this lecture. Here we are going to discuss about transpiration in terms of the definition of transpiration, types of transpiration, and especially I will discuss about it later. First we will discuss about definition and type. So what is definition? First of all, definition, if anyone know, you can comment here about definition. Whatever I have discussed you regarding transpiration in our previous conversation, transpiration in which plant try to maintain their temperature. Why transpiration takes place? It takes place to maintain the temperature of plant. In human being, in mammal human being, we show perspiration. Perspiration means gham ene. In plants, they show transpiration. In both cases, you will find the water loses the body of that organism. Both दोन्ही केस मध्ये perspiration मध्ये पाणी शरीराच्या बाहेर जाते, ट्रान्सपिरेशन मध्ये पण पाणी शरीराच्या बाहेर जाते. So water leaves the body in the form of water vapor only. पाणी हे water vapor च्या फॉर्म मध्येच बाहेर पडते शरीराच्या. And in case of plants, when we talk, I will show you the picture. One second. Where is that photograph? Here they have shown you the definition of slide. Transpiration is the process of water movement through the plant and leave the plant in the form of water vapor from the aerial part of the plant. So this picture is representing the water movement inside the plant, the black arrows which are moving from the root to the leaves and living in the atmosphere, or living म्हणजे सोडणे, living म्हणजे राहणे, leaves म्हणजे सोडणे, leaves म्हणजे झाडाची पानं. असे दोन अर्थाचे एकच शब्द आहेत इंग्लिश मध्ये, त्यांना शब्दाची कमतरता आहे, आपल्याकडे भरपूर शब्द आहेत. So the plant shows transpiration in which water tends to leaves from the aerial part of the plant in the form of water vapor. Here I am trying to tell you. So generally, this is the definition. Generally, what happens? Water shows movement inside the plant, and you know very well in your 2nd and 3rd chapter we have huge discussion about this. आपण खूप बोललेलो याच्याबद्दल, वॉटर मूवमेंट इनसाइड द प्लांट. आता कुणाला आठवत नाही असं होणार नाही,
ऑलरेडी आपलं लेक्चर झालेलं आहे चांगल्या प्रकारे, त्याचे व्हिडिओज पण युट्यूबवरती आहेत, त्यामुळे मी नव्हतो त्या लेक्चरला, मला काय माहित नाही त्याच्या बाबतीत असं म्हणून चालणार नाही तुम्हाला. आता तुम्हाला पळून चालणार नाही, तुम्हाला हे फेस करायचंय आणि अत्यंत सोपं आहे, याच्यामध्ये काय अवघड नाहीये. दिस आय एम ट्राइंग टू टेल यू हिअर. द मूवमेंट ऑफ वॉटर इनसाइड द प्लांट टेक्स प्लेस, बट when water leaves the plant in the form of water vapor from the aerial part of the plant is known as transpiration. ही त्याची डेफिनेशन मी तुम्हाला सांगतोय, जी तुम्हाला फोटोग्राफी मागाशी दाखवला होता तो त्याच्या डेफिनेशनचाच एक फोटोग्राफ होता. सर तुम्हाला या डेफिनेशन मध्ये काय अडचण असेल तर मला कमेंट करा. ऑलरेडी याच्याबद्दल मी तुम्हाला मागच्या लेक्चर आपलं झालेलं आहे, परत मी तुम्हाला रिपीट करतोय. साक्षी गोले, तेजस, दिव्या, सेजल, Adesh. Okay, no problem. So we can move forward to the next point, that is the type of transpiration. So in this case, types of transpiration are based upon the opening which are present on the plant. Opening म्हणजे छोटे छोटे minute pores are present on the plant. These pores are present on different location on the plant. आता हे pores कुठले कुठले आहेत त्याच्यावरती त्याचे प्रकार पडलेले आहेत. Generally types are 3. Cuticular, lenticular and stomatal. I have written it on the green board that cuticular, lenticular and stomatal are the 3 types of transpiration which occurs in the plant. So there is a difference between these 3 types of transpiration. Out of them, I would like to tell you that the most important type of transpiration is, according to your syllabus, is stomatal type of transpiration. Why it is so important? Because if you consider 100% transpiration जर 100% प्लांट मधून होत असेल तर out of them stomata shows 90% transpiration. स्टोमाटा मधून 90% ट्रान्सपिरेशन तुम्हाला जाणवत. 90% म्हणजे 100 लिटर पाणी गेलं तर त्यातलं 90 लिटर पाणी स्टोमाटा मधूनच बाहेर गेलं असं आपण समजू. लेंटिक्युलर अँड क्युटिक्युलर कंप्राइजेस 10%. त्याच्यामध्ये पण क्युटिक्युल मध्ये तुम्हाला जास्त प्रमाणात ट्रान्सपिरेशन बघायला भेटेल. हे जनरल सांगतो मी, अजून डिटेल मध्ये आपल्याला बोलायचं त्याच्या बाबतीत, पण तुमच्या डोळ्यासमोर एक आयडिया क्लिअर होऊ द्या की ट्रान्सपिरेशन वेअर वॉटर प्लांट मधून बाहेर पडणार आहे, त्याच्यामध्ये स्टोमॅटल ट्रान्सपिरेशन मधून जास्तीत जास्त वॉटर त्या प्लांट मधून बाहेर पडते असं मी तुम्हाला इथे सांगतोय. सो फर्स्ट टाइप ऑफ डिस्कशन इज क्युटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन. आय विल शो यू द फोटोग्राफ सो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टँड व्हॉट आय एम ट्राइंग टू टेल यू हिअर. सो ट्रान्सपिरेशन फर्स्ट टाइप इज क्युटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन. सो एव्हरीवन नोज अबाउट क्युटिक्युल्स. क्युटिक्युल्स आर प्रेझेंट ऑन द एपिडर्मल सरफेस. इपिडर्मिसच्या वरचा जो प्रोटेक्टिव्ह लेअर टाइप ऑफ फॉर्म आहे त्याला कुठल्याही प्रकारचा सेल नाही म्हणत, एक प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग म्हणा तुम्ही, त्याच्या एक प्रकारचं एकदम थिन लेअरचं लेअर. त्याच्यामध्ये जर क्रॅक असतील, क्रॅक म्हणजे काय, क्रॅक माहिती आहे ना तुम्हाला, जमीन वाळल्यानंतर क्रॅक्स पडतात, तसे जर क्रॅक असतील तर ते क्रॅक मधून जेव्हा पाणी बाहेर पडणार आहे तर त्या प्रकाराला म्हणायचंय क्युटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन. अँड जनरली it comprises 5 to 10% from overall transpiration. आता मागाशीच तुम्हाला मी सांगितले की क्युटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन मधून तुम्हाला काय लिहायचा प्रयत्न करू नका त्याच्यावर. क्युटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन मधून तुम्हाला पाणी बाहेर पडलेलं दिसेल, तर हे जे वॉटर बाहेर पडलेलं आहे, ऑल दिस वॉटर गोज आउटसाइड द प्लांट थ्रू 3 ways: क्युटिक्युलर, लेंटिक्युलर अँड स्टोमॅटल. सो क्युटिक्युल मधून 5 ते 10% पाणी बाहेर पडते. आणि सगळ्यात महत्वाचा पॉईंट जो हायलाइटिंग पॉईंट आहे, दिस प्रोसेस हॅपन्स डे अँड नाईट कंडिशन. मी इथं हायलाइट करतो, हा पॉइंट आहे. दिस प्रोसेस हॅपन्स डे अँड नाईट कंडिशन. ओके, क्युटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन मध्ये 5 ते 10% पाणी बाहेर पडते आणि डे अँड नाईट चालणारी ही प्रक्रिया आहे, प्लांट मध्ये आपल्याला बघायला भेटते. दुसरा प्रकार त्याच्यामध्ये तुम्हाला बघायला भेटेल क्युटिक्युलर नंतर, कुठे गेला तो प्रकार, सेकंड टाइप ऑफ ट्रान्सपिरेशन इज लेंटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन. So what is this lenticular transpiration? These lenticules are generally present on the surface of fruit.
फ्रूटच्या सरफेसवरती बघायला भेटतात अँड जनरली विच आर ऑल्सो प्रेझेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्टेम. आता इथं जो फोटोग्राफ दाखवलेला आहे, आय विल हायलाइट दिस फोटोग्राफ. यू विल फाइंड द मायन्यूट ओपनिंग्स विच आर प्रेझेंट ऑन द स्टेम. ते काय कुठलं पान नाही, ते स्टेम आहे डायरेक्ट. दीज मायन्यूट ओपनिंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ वॉटर. आता यांनी परत डेफिनेशन सांगितलेले, लॉस ऑफ वॉटर इन द फॉर्म ऑफ वॉटर वेपर टेकिंग थ्रू द लेंटिक्यूल इन वुडी स्टेम अँड फ्रूट, असं त्यांनी हायलाइटिंग पॉइंट सांगितलेले आहेत. तर ह्या गोष्टी आपण घ्यायच्यात, लक्षात ठेवायच्यात, ज्या डिफरन्शिएटिंग पॉइंट आहेत. इथे लेफ्ट साइडला तुम्हाला दिसेल की त्यांनी त्याचा एक डायग्राम काढलेली आहे, कुठलाही फोटोग्राफ नाहीये, हा एक डायग्राम आहे. To give you better explanation about what is lenticular transpiration. Lenticular transpiration takes place through the stem. The minute pores are known as lenticules. So that's why this process is known as lenticular transpiration, and this process comprises 1 to 1.2% overall water loss. 1 ते 2% पाणी याच्यातून बाहेर पडतं. स्टोमॅटल ट्रान्सपिरेशन मधून 90% बाहेर पडत असेल, क्युटिक्यूल मधून 7% बाहेर पडत असेल, तर लेंटिक्यूल मधून 3% बाहेर पडतं. ओव्हरऑल 100% ट्रान्सपिरेशन इफ यू कन्सिडर. आलं लक्षात तुम्हाला मला काय म्हणायचंय? आता शेवटचा प्रकार जो आहे याच्यामधला तो अत्यंत महत्वाचा आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दॅट इज स्टोमॅटल ट्रान्सपिरेशन. सो वाय दिस टाइप इज सो इम्पॉर्टंट? बिकॉज द ओव्हरऑल ट्रान्सपिरेशन इफ 100%, out of that 90% transpiration takes place from the stomatas, and everyone must have heard the word of stomata in your previous FYBSc or 12th standard. सगळ्यांना स्टोमाटा बद्दल माहिती, असं कोणी नसेल की त्याला स्टोमाटा बद्दल माहित नाही. Although we will be discussing about more regarding stomata structure and where they generally occurs. I will show you the picture. This beautiful photograph shows, which is taken by the macro lens of camera, where it shows that the presence of green spots. Which are these green spots? जे बघायचं ते न बघता दुसरंच बघतात पोरं बऱ्यापैकी. These green spots. There are various, you will find hundreds of green spots in this picture only. So this picture is just part of 1 centimeter of that leaf. 1 सेंटीमीटरचा फोटोग्राफ येतो, 1 सेंटीमीटर पेक्षा पण छोटा पार्ट आहे त्याच्यामध्ये. सो यू विल फाइंड न्यूमरस अमाउंट ऑफ स्टोमाटाज आर प्रेझेंट ऑन द लीफ. पानावरती स्टोमाटा आपल्याला बघायला भेटतात. These stomatas are present on both surfaces, upper surface and lower surface of the leaf. I will show another photograph here. So this function of stomata म्हणलेले आहे त्यांनी डायरेक्ट. तर राईट साइडला तुम्ही बघा, एक सेकंड, ह्या बाजूला तुम्हाला दिसेल की लीव्स वेगवेगळे आहेत, पण त्याच्यावरती स्टोमाटा प्रेझेन्स त्यांनी दाखवलेला आहे. प्लांट्स ऑन लँड वरच्या फोटोग्राफ मध्ये हॅव स्टोमाटा ऑन द अप्पर साइड ऑफ देअर लीव्स, सॉरी अंडर साइड ऑफ देअर लीव्स, सॉरी. द प्लांट्स विच आर लिव्हिंग ऑन द लँड shows stomata's presence on under side of the leaves. Under side म्हणजे खालच्या बाजूला. आणि दुसऱ्या फोटोग्राफ मध्ये काय म्हणलेले आहे? The floating aquatic plants have stomatas which are present on the upper surface of the leaves. आलं लक्षात तुमचा फरक? या दोघांमध्ये फरक सांगतो मी तुम्हाला, इकडे बोलतोय फक्त मी आता. Plants are of various types. Some plants grows on the land, some plant grows in the water. कमळ माहिती आहे तुम्हाला. So they are telling you the distinction, but असं असतं का मग? लँड प्लांट मध्ये फक्त खालच्या सरफेस वरती स्टोमाटा आहेत, वरच्या सरफेस वरती स्टोमाटा असणारच नाही असं म्हणायचं का आपण? याचा अर्थ असा काढायचा का? नो. त्यांचा म्हणण्याचा पॉइंट आपण जर पकडला तर याचा अर्थ असा होतो की जे प्लांट तुम्हाला तुमच्या घराच्या आसपास दिसतात, ऑल दिस प्लांट्स विल शो द स्टोमाटा नंबर मोर ऑन द लोअर सरफेस ऑफ देअर लीव्स, बट स्टील upper surface of the leaves also contain the stomata. वरच्या सरफेस वरती सुद्धा तुम्हाला दिसेल की स्टोमाटाज आर देअर. लोअर सरफेसला जास्त, अप्पर सरफेसला कमी, असं स्टोमाटाचं डिस्ट्रीब्युशन झालेलं असतं. डॉर्सल साइड आणि वेंट्रल साइड तुम्हाला चांगल्या प्रकारे माहिती आहे. सो प्रिव्हियसली आय आस्क्ड यू क्वेश्चन, व्हाय वुड इट हॅपन? असं का होऊ शकतं? तर याच्या पाठीमागे कारण आहे, तर लीव्स विच आर गोइंग टू फेस द सनलाइट
The leaves are going to use that sunlight for the process of photosynthesis. Photosynthesis करण्यासाठी leaves मध्ये light चा उपयोग केला जातो. At the same time, this light is responsible for heating of the leaves. Leaves गरम होतात, त्याच्यामुळे ट्रान्सपिरेशन प्लांटला करावं लागतं. स्टोमाटा जर वरच्या बाजूला जास्त असतील तर ट्रान्सपिरेशनचा रेट जास्त वाढेल, जास्तीत जास्त पाणी बाहेर पडेल. बट ओपनिंगच वरच्या बाजूला कमी ठेवल्यामुळे काय होतंय, ट्रान्सपिरेशन वरती थोडासा तरी कंट्रोल त्या प्लांटला ठेवता येते. ट्रान्सपिरेशनला प्लांट अवॉइड नाही करू शकत. कुठलाही प्लांट म्हणू शकत नाही की मला ट्रान्सपिरेशन करायचं नाही. बट इन इव्हॉल्युशन प्लांट हॅव शोन सम मॉडिफिकेशन इन प्रोसेस ऑफ स्टोमॅटल ओपनिंग अँड स्टोमॅटल क्लोजिंग. स्टोमाटा ओपन झाल्याशिवाय ट्रान्सपिरेशन होऊ नाही शकत, कारण स्टोमाटा म्हणजे डोअर आहे, तिथूनच पाणी बाहेर पडायचे. लेंटिक्युलर क्युटिक्युलर तर होईल एका बाजूला, पण त्याचं पर्सेंटेज खूप कमी आहे. स्टोमाटा मधून जर ट्रान्सपिरेशन करायचं असेल तर त्याला ओपन करायला लागते. 4.4 मध्ये आपण ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा बद्दल डिटेलमध्ये बोलणार आहे. तो भाग नंतरचा आहे. पण मी तुम्हाला काय सांगतो, इथं स्टोमाटा ओपन आणि क्लोज करायचं एक मेकॅनिझम प्लांट मध्ये इव्हॉल्व्ह झालेलं आहे. जे झिरोफायटिक प्लांट्स आहेत, जे तुम्हाला कॅक्टसचे प्लांट बघायला भेटतात, तुमच्या घराच्या आसपास कोरपड बघायला भेटते, तर त्यांच्यामध्ये दिवसा ते स्टोमॅटो ओपनच नाही करत. सध्या आपल्या डिस्कशनचा तो पार्ट नाहीये. आपल्याला फक्त लक्षात घ्यायचं की स्टोमॅटाचं खरं काम काय आहे, ते वेगवेगळ्या प्लांटमध्ये कशा प्रकारचे बघायला भेटतात. आता आय विल शो यू अनदर फोटोग्राफ. शेअर झालाय का नाही, मीच दिसतोय मला फक्त. तुम्हाला दिसतोय का फोटोग्राफ? हा, आता दिसत असेल. This is the type of transpiration, third type of transpiration, stomatal transpiration, the transpiration that occur through the stomata or stomatal opening. And this type of transpiration occur in daytime because stomata open in the presence of light, and 80 to 90% of water loss takes place through this process. So anyone will ask why stomata open during daytime only? Why not at the night time? काय प्रॉब्लेम आहे सर, रात्री का ओपन नाही होत? So for that we will have to discuss about stomatal opening and closing in 4.4. Don't worry about it. Just remember here that during daytime stomata are responsible for transpiration. Major portion of transpiration is handled by the stomata. ओके, तर आता स्टोमाटा मध्ये तुम्ही जर आता जास्त बोलायचं असेल आपल्याला तर स्टोमाटाचं स्ट्रक्चर बघायला लागेल. म्हणून मी तिसरा पॉइंट लिहिता थांबलो होतो. फर्स्ट वन वॉज डेफिनेशन, सेकंड वॉज टाइप्स ऑफ स्टोमाटा, and third one was structure of stomata. So we are very interested to find out what this stomata is actually. स्टोमाटा मध्ये असं काय आहे की त्याच्यामधून ट्रान्सपिरेशन होते, त्याचं एक डोर सारखं काम करते. डोर्स म्हणजे का डोर म्हणले तर डोर्स आर जनरली ओपन आणि क्लोज या दोन फॉर्म मध्ये आपण पाहू शकतो. तर हे डोर सर आपण पाहिले, मी आय विल शो यू वन फोटोग्राफ वेअर यू विल फाइंड द ब्युटिफुल डायग्राम ऑफ स्टोमाटा, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा, where you will find different cells are involved for composition of stomata. आता इथे तुम्हाला दोन वेगवेगळे फोटोग्राफ आहेत किंवा दोन वेगवेगळे डायग्राम आहेत, सॉरी. हा, तर याच्यामध्ये डिस्टिंक्शन करू आपण. पहिल्यांदा हा क्लोज स्टोमाटाचा फोटो आहे आणि हा ओपन स्टोमाटाचा फोटो आहे. तर याच्यामध्ये तुम्ही बघा की सेल तुम्हाला दिसतील. त्याच्यात गार्ड सेल आहे का, गार्ड सेल, एपिडर्मल सेल, अशा दोन प्रकारचे सेल बघायला भेटतात, गार्ड सेल अँड एपिडर्मल सेल. सो किडनी शेप सेल जे आहेत त्यांना गार्ड सेल म्हणलेले आहेत. हे सेल बोलतोय मी तुम्हाला, किडनी शेपचे जे सेल्स आहेत. ही डायग्राम तुम्हाला परीक्षेमध्ये विचारतील की ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा. ऍट दॅट टाइम यू विल हॅव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, अँड आय एम शुअर यू मस्ट हॅव हर्ड the word of stomata in 11th-12th standard, so it will not be difficult to draw stomata. It is not new for you. In two diagrams you will find the difference that stomatal pore is open in this diagram and stomatal pore is closed in this diagram. So opening and closing of stomata takes place due to the activity of this organelle which is known as vacuole. या व्हॅक्युअलच्या ऍक्टिव्हिटीमुळे हे सगळं प्रकार बघायला भेटतोय.
कसा बघायला भेटतोय, काय बघायला भेटतोय हे आपला टॉपिक ऑफ डिस्कशन नाही, बट जस्ट वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा इन विच यू विल हैव टू हाईलाइट the two different types of cells known as epidermal cell, which are covering the guard cells, are known as subsidiary cell. Not compulsory, they are should present or should highlight in stomatal structure also. पण तुम्ही लिहिलं सबसिडरी सेल, तर सबसिडरी सेल कुठले आहेत तुम्हाला लिहायला लागतील, तेव्हा तुम्हाला सांगायला की दिस एपिडर्मल सेल्स आर सबसिडरी सेल. अलग लक्षात, जे त्या गार्ड सेलला हेल्प करणार आहेत, कशाची हेल्प करणार आहे, काय हेल्प करणार आहे, दिस टॉपिक विल बी डिस्कशन इन नेक्स्ट लेक्चर वेअर आय विल टेक इन डिटेल द मुवमेंट ऑफ वॉटर. एव्हरीथिंग हॅपन्स ड्यू टू द वॉटर. पाणी आत बाहेर करतं म्हणून ते स्टोमाटा फुगतात, फ्लॅसिड होतात, बंद होतात किंवा ओपन होतात, ह्याच्याबद्दल आपल्याला बोलायचंय. इथं मी तुम्हाला काय म्हणलं होतं की ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला याच्यावरती तुम्हाला प्रश्न येईल. टाइप्स ऑफ स्टोमाटा. स्टोमाटा हे जे दाखवलेले आहेत हे स्टोमाटा टिपिकल स्टोमाटा नाही आहेत. They are just one example of stomata. So in case of xerophytic plant, you will find different types of stomata. In case of normal plants, mesophytic plants, you will find some different sort of stomatas. So these stomata shows common structure in which you will find the kidney-shaped cell or guard cell-shaped cell, I just shown you, are protected by epidermal cells. So why these epidermal cells are there? These cells provide water to the kidney shaped cell. So we will discuss about the opening and closing of stomata. At that time this point will get clear. आता याच्यामध्ये काय म्हणलेलं त्यांनी, डेफिनेशन we have discussed about it. Type of transpiration, cuticular, lenticular, stomatal, we have discussed about it. Structure of stomata, I don't think it is very difficult to remember these three, 4.1, 4.2 and 4.3. So in next lecture we will be discussing about mechanism of opening and closing of stomata. Stewart hypothesis, active potassium transport mechanism. This point is very important. I would request you to remain present on that lecture. So I would stop here after completing these 3 points. We will meet in next lecture in which we will discuss about the opening and closing mechanism in stomata. Okay?